भितरे भी खुशी अच्छी बाहर खुशी बाहर देखिए आज्ञा आउ जब दुख देखिले दुखटा जोड़ा आम भितरे अच्छी सेटा बाहर को आसी तो तीनटा एगो शिखिबार किसी असुविधा नहीं जदि आम एतिकी बुक्स दे पारुचंदी गोटे कांधरे भरा दे सृष्टि करिया पई आमर पूर्वपुरुष माने ता पई केते स्ट्रगल करिसंती संग्राम करिसंती आमे समस्त भाबंती कि हेलो गाइस नमस्कार मु आपणकर होस्ट मेघा बीएफटी चैनल रु कहूँ तो एज राकेश कुमार साहू सर सहित आम आग पार्ट 1 रे कथा ही कृषि विषय रे तो एबे पार्ट 2 रे सर को अगेन वेलकम करिगिना आमे बहुत खुशी अच्छू तो सर आज आम कथा लिटरेचर उपरे तो आपणक लाइक आपन कहीं लगे कि लिटरेचर इज वेरी इंपोर्टेंट इन दिस जनरेशन धन्यवाद आउ थरे मु एठी मंचरे सुजोग पाइथिबारु पूरा टीम को आउ थरे धन्यवाद जनाऊँगी हाँ आपण को क्वेश्चन को जीवा लिटरेचर माने आमर मु ओडिया पिला जेहेतु मु कहिबी ओडिया साहित्य कथा तो लिटरेचर साहित्य गोटे व्यापक शब्द आमे जदि साहित्य को जदि तर्जमा करिवार कथा आसे तो साहित्य तो तर्जमा करिवार बयस मोर बोधे हेइनी किंतु साहित्य एइथिपाई आजिर जेनरेशन पाई एते इम्पोर्टेंट कि आमे ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ସନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ବି ତା ଭିତରେ ପଶୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଆମର ରୁଟ୍ आमर मूल जिनस साहित्य आम जदि जानी आम साहित्य कौ जगार थिला आम साहित्य कौन स्ट्रगल करी आज ये जगार पहुँची आम साहित्य को गोटे परिचय सृष्टि आम साहित्यर परिचय सृष्टि करने आमर पूर्वपुरुष माने तापाई केते स्ट्रगल करिसंती संग्राम करिसंती आमे समस्त भाबंती कि देश स्वाधीन करने केवल संग्राम चले किंतु संग्राम केवल देश स्वाधीन करने नहीं केवल देश नुह भाषा साहित्य निजर अस्तित्व को जाहिर करने सब बेले ही संग्राम करने को पड़े तेणु आजिकल जेनरेशन जो माने बहुत आगू जाई सारे बहुत एआई भी पहुँची गलानी आज तो सही जगार आमे जदि साहित्य को भूली जावा आम रूट को भूली जावा ताहले बोध हुए आज से असुविधा आम सम्मुखीन हो न पारती किंतु भविष्य में जाइए तो आम असुविधार सम्मुखीन हवा ही जदि आम आम निज को चिन्ह ना अन्य माने केते दूर आम सहित सब हाथ धरिकी चलिए सेटार आम ग्यारंटी तो दे पारिबानी तो आम जदि निज को चिन्ह आम रूट जानी से हाथ छाड़देले भी आम से जगह को आउ थे पहुँची पारिबा से साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट आजिकल जेनरेशन तो आपण लाइक पिलाडू आपणर स्वप्न थिला ए साहित्य ऊपर जीवा पे आपणर लाइक हॉबीज थिला या फिर आपण एमती सडन आपण माइंड को आसिला ना एथर मते साहित्य से तो मते पोएम लिखिबार अछि एंड ऑल नहीं जदि सेमती कहया पिला बेले एक्चुअली मोर स्कूलिंग कंप्लीटली गोटे ओडिया मीडियम रे पढ़ी मु सरस्वती विद्या मंदिर रो पिला मु मोर 12th पर्यंत सरस्वती विद्या मंदिर रे तो गोटे कंप्लीट ओडिया मीडियम जते बेले आमे पढुछु तो आम भितर से ओडिया भाषा साहित्य ये जिनस जहाले भी टिके रुहे तो जते बेले पिला दिनरू मु कहबी यार श्रेय देवाई चाहिए ये क्षेत्र में मोर यात्राटा आरंभ होला जदि मु केबे साहित्य रे जने तार कैरियर करिवो माने लेखा लेखी करी कैरियर करिवो सेमिति से केबे भाबी नଥାଏ हाँ किए साहित्य रे लेक्चर हबो प्रोफेसर हबो कि रीडर हबो एमिति आशा रखी थांते पिला किंतु केबे किए भाबेनी जे मु बही लेखिबी कविता लेखिबी आ गल्प लेखिबी एकांकिका लेखिबी एथिरे मु मोर कैरियर करिवि आ बहुत पैसा कमेबी तो से जिनसटा तो एक्जाक्टली नुह तो मु भी सही सामान जिनस मु बाद भी केमिति पढ़ी मु भी केबे भाबी नथिले कि सेइतरे मोर कैरियर करिवि बोली एटा जस्ट गोटे हॉबी आ गोटे पैशन आ ए जिनसटा आरंभ होला केबेठू पिलाटे बेलरू एक्चुअली साहित्य प्रति बहुत इच्छा थाए
ଆଉ ମୁଁ यार ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ କି ତାର ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେବେ ରୋକ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ନ୍ତି, କବିତା ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ମା ପ୍ରତିମା ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତ ସିଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ସିଏ ଯଦିଓ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତିନି ଏତେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ କବିତା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଆମ ଘରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜିକାଲି ଆସିଗଲାଣି ସେ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଦଣ୍ଡନାଚ ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ତ ପିଲାବେଳୁ ବି ମୁଁ ସବୁ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କ'ଣ, କି ମନେକର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କୁହାହେଲା ତ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ପଶିଲି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିତ୍ୟର ବି ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆଟା ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ହେବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖିବାର ତ କିଛି ବୟସ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ତ କେହି ଜଣେ କହିବ ଯଦି ମୋର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସରିଗଲା ତ ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଜିନିଷ, ତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଏଜ୍ ଏତେ ପୋୟମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ସେଇଟା ପଢ଼ନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ? ହଁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପଢ଼ନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ହୁଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କର, ଇଏ କର ସିଏ କର, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେ, ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନୁ, ବୋଧେ ତୁ ସେ କବିତା ଗପ ଭିତରେ ବେଶୀ ପଶି ଯାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବହିଟେ ଆସେ କି କାଦମ୍ବିନୀରେ ମୋର ବହିର ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ମୋ ବହିର ମୋର ଗୋଟେ ଲିଟରାରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁ ମାଗାଜିନରେ ବାହାରିଗଲା, ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୋ ଆଗରେ ପଢ଼ନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରୁ ଆସି ଆଉ ଥରେ ମୋ ଜବ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କେବେ ମୋ ମୁହଁରେ ତ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ବୋଲି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହି ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ବହି ସବୁ ସେୟା କବୋର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛି। ଦେଖେଇବା, ସ୍ନେହ ଦେଖେଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ କି ଅପସନାଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଇଦର ହିନ୍ଦୀ ଅର ଓଡ଼ିଆ, ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୁଏ ଏ ଜିନିଷ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? କମେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇଦର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ଥାଉଛି, ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟ ୟା ଫିର ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ଏମିତି ହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଛୁଟିଯିବ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତ ଦିଟା ଶିଖିବା ବେଟର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ 2-3 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ତ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ୟା ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ବହୁତ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ହଁ, ୟାର ଯଦି ମୁଁ ରୋକଠୋକ ଆନ୍ସାର ଦେବି ତାହେଲେ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ପିଲାର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସୁପରଇମ୍ପୋଜ କରିଦିଆ ହେଉଛି କି ତୁମେ ୟୁ ଆର୍ ସପୋଜ ଟୁ କ୍ୟାରି ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ୟୋର କ୍ୟାରିୟର। ହୁଁ ତ ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ, ଏସେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବ, ହୁଁ ଲେଟର ଲେଖିବ, ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ, ହୁଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଜିକାଲି ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼େ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିଟରେଚରରେ ବହୁତ ଲେଖା ହୁଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମାର୍କଟା କମିଯାଏ, ହୁଁ କାରଣ ଲିଟରେଚରକୁ ଜଜ୍ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ସମାନ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଟିଚର କାହାକୁ 80 ମାର୍କ ଦେଲା ବେଳକୁ 100ରୁ କେଉଁ ଟିଚର କାହାକୁ 60 ଦେବେ। ତ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ମାର୍କ ଆସେନି, ପିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଚୁଜ୍ କରିଦିଏ କି ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନେବି, ହୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ମାର୍କ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକା ଥିବ, ଲେଖିବାକୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିବ। ହୁଁ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଜ୍ କରିଦିଏ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଲା ମୂଳରୁ। ସେ ହୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଆ ଭାବିଲା କି ଦିଟା ଯାକରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ହୁଁ କରିଯିବି ଆଗକୁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲାନି ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ମାର୍କ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲା, ହୁଁ ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବନି କି ତାର ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେତିକି ହିଁ ହୁଁ ପଢ଼ିଦେବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକ ତ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ଯଦି ବି ଚୁଜ୍ କଲା ତାକୁ, ସେଇଥିରେ ବି ସେ 100% ଦେଲାନି, ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେ କେବଳ ଦବନି ସେ ତାର ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟକୁ। ପାଇଁ ହିଁ ଦେଖିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ତାର ପୂର୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ତିନିଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସିଏ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ ତ ଲିଗ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା, ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେ କେବଳ ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲା, ଯେତିକି ତା ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେତିକି ପଢ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା
तो ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କଲା ତ ତାର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତ ପୁରା ଗଲା ହିଁ। ବିଲକୁଲ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାଗାରେ ସେ ସିନା କଥା କହିବା ଶିଖିଯିବ, ଲେଖିବା ଶିଖିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଲିଟରେଚର ତ ଖାଲି କଥା କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା। ଲିଟରେଚରର ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ୟାର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ତ ଯଦି ଲିଟରେଚର କରାହେଉଛି ତ ହିନ୍ଦୀ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବି ଆମର ଭାଷା, ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତ ତିନିଟା ଯାକ ଶିଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ବୁକ୍ସ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଜ ଭାଷାଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫେଭରେଟ୍ ଜେନର କ'ଣ ପୋଏମ୍ରେ? ହଁ, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ତ ବେଶୀ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼େ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼େ, ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼େ, କବିତା ବି ପଢ଼େ। ଯଦି ସେମିତି ଦେଖାଯିବ ମୋତେ ଟିକେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ପୋଏଟ୍ରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ପେଟ୍ରିଓଟିକ୍, ଆମର ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆସିଲାଣି, ତ ସେଇ ଜନର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି କହିବି କବିତା, କବିତା ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିରହ ବିନା ଆଜ୍ଞା। କବିତା ତ ଅସମ୍ଭବ। ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ, ପ୍ରେମ ଆଉ ବିରହ। ସେ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା କବିତା ଯଦି ଗୋଟେ ନିକିତିର ଦଣ୍ଡିଟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରେମ ରୁହେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିରହ ରୁହେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ, ଆମର ପୌରାଣିକ ଏଇସବୁ କବିତା ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ କ'ଣ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି? ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ମାନେ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା? ହଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ତ ବହି ମୋର 6ଟା ବହି ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଲିଣି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବହି ହେଲା କବିତା ପୁସ୍ତକ, ସବୁ କବିତା ସଂକଳନ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା କୋହର କୋଣାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିମାନିନୀ ଯାମିନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଦନାମ କଲମ ବେନାମୀ ଚିଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜବନିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିସେଣ୍ଟ ଲେଖିଛି କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ ମୋର ମହାଭାରତ ପୁସ୍ତକଟାରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି, ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇ ବହିଟା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ତ କେବେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେମିତି ମୋତେ ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେ ସାର୍ କହିଲେ କି ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ବହି ପକେଇଥିଲି, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋ ବହି ମହାଭାରତ ପାଇଥିଲା ସେଠି। ଆଉ ଯଦି ଆୱାର୍ଡ଼ କହିବା, ବହି ପର୍ସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳେ, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳେ। ତ ଯଦି କହିବି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତର 30 ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲି। ତ ସେଇ ବୁକ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିଏସନ୍ ବି, ମୁଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧାର। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଇ ବହିରେ 30ଟା ମହାଭାରତର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, 30 ଜଣଙ୍କର ସେଇଠି କବିତା ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତ ସେଇ ବହି ପାଇଁ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍। ଏମିତି ତ ପୋଏମ୍ ଲେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେବେ କେମିତି, ବଟ୍ ମୋର ହୁଏନି। ପୋଏମ୍ ଲେଖିଲେ ଶବ୍ଦ, ଇମୋସନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ସେଇଟା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଇମୋସନ୍ସ କଥା କହିବା, ଭାବନା ଆଉ ଶବ୍ଦ, ଭାବନା ଆଉ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭାବନା ନଥିବ, ଶବ୍ଦ ଆସେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କି ନିଜର ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ
ସାରଣୀରେ ଆମର ସଜେଇବାକୁ ହବ। ମୋ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ତ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଭାବନା ଆସିବ ନା, ଅନାବନା ସେ ସବୁ ଯେମିତି ମେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ ରୁମ୍, ସେମିତି ଭାବନା ସବୁ ଆସେ। ତ ସେଇ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସଜେଇ ଦେବା, ପ୍ରଥମ କୋଉଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉଟା, ତୃତୀୟ କୋଉଟା, ଚତୁର୍ଥ କୋଉଟା, ଆମେ ଯଦି ଭାବନାକୁ ସଜେଇ ଦେବା, ଯିଏ ଲେଖା ଲେଖି କରେ, ଯିଏ ତାର ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭାବନା ଦି ଜଣ କବିତା ରୂପ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭାବନା କହିବି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବା, ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ, ତା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବା, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ହେଇ ଆସିଯିବେ, କାମ ହେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କି ବାଲାନ୍ସ କରିବା କଥା କେମିତି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭାବନାକୁ, ତ ଭାବନା ବିନା ତ ଶବ୍ଦ ଆସିବନି, ଆଉ ଶବ୍ଦ ନ ଆସିଲେ କବିତା ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଅର୍ଡରଟା ହେଲା ଭାବନା, ତାପରେ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ କବିତା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ଯୋଉ ପୋଏମରେ ଥାଏ କି ଏମିତି ରିପିଟେସନ୍ ୱାର୍ଡ ହୁଏ, କି ଏମିତି ଏମିତି ରିପିଟେସନ୍ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ହୁଏ, ସିନୋନିମ୍ସ ହୁଏ, ତ ଏତେ ସବୁ ଭାବିକି ଲେଖନ୍ତି, କେମିତି ଲାଇକ୍ ହେଇପାରୁଛି? ମୁଁ କଲାବେଳେ ମୋଠୁ ହେଲାନି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଆପଣ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା, ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଦିଟା କଥା ଏବେ ମୁଁ କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ ପଢ଼ିବା, ରାଇମିଂ, ଯତିପାତ ପଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ୍ ଲେଖକ ବି ଯେଉଁ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଯତିପାତ ପଡ଼ୁନି, ରାଇମିଂ ଦରକାର ହଉନି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ରାଇମିଂ ହଉ କି କବିତା ହଉ, ରାଇମିଂ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ, ଯତିପାତ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ, ପଦ ଛିଣ୍ଡୁ ନ ଛିଣ୍ଡୁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ବିନା ପଢ଼ିକି ଲେଖିଦେବା, ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ଗୁଣ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଦି ଥିବ କିଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମେ ତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗର କବିମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ିବା, ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆମେ ବି ତ ସେଇ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ତ ବହୁତ ଆମର ଶବ୍ଦ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଜି ସେଇ ଜେନ୍ଜି ଏରା ସହିତ ଆମକୁ ବି ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ, ନାଇଁ ସେ ମନା କରଲା, କି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ଯେତିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମନେକର କିଏ କହିବ କି ତଉଲିବା, ଆମେ କେହି କହିବେନି, ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରଖୁଛୁ। ତ ଏଇ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଭିତରେ। ତ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଯତିପାତ ପକେଇବା, କାହାର ପଦ ପଡ଼ିବ, ରାଇମିଂ ହବ, ସେଟା ଆସିବନି। ତ ଆମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ପୋଏମ୍, ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ ବାଲା ପୋଏମ୍ କିଛି ଅଛି ନା, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣେଇବେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ସିଓର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ କଥା ହେଲା କି ବହୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲା ବେଳେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ପୋଏମ୍ ତ କହିଛି, ମହାଭାରତ, ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଆଉ ପୋଏମ୍ ତ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ପୋଏମ୍ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ, ଆମ ଦର୍ଶକକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି କି ଏଇଟା, ଏଇଥିରେ ବହୁତ ମେସେଜ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଛି, ସେଟା ମୋ କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ ବହିରେ ବି ସେ ପୋଏମ୍ ଅଛି। ତ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବିବାହିତା ପ୍ରେମ। ଚାକଚକ୍ୟ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସୁଥିଲି କୋରାପୁଟ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ରିଲାଏନ୍ସ ବସ୍। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ର 32 ନମ୍ବର ଟର୍ମିନାଲରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ନେଇ, ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ନିଜେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୁହେଇ ସାରିଥିଲା 9 ଆଡ଼କୁ।
ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ରିଲାଏନ୍ସ ବସ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଥାପୁଡ଼େଇଲା ମୋ କାନ୍ଧକୁ। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଅତି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ। ଜିନ୍ସ ଟପ୍ସରେ ପୁରା ଟିପଟପ୍, କହରା ଲମ୍ବା କେଶ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂଗୋଳକୁ ମାପିବା ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? କ'ଣ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? କ୍ଷଣକେ ସବୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଝିଅମାନେ ପରା ଶରମିଲତା। ସେମାନେ କେବେଠୁ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେଣି ଏତେ ଖୋଲାମେଲାରେ, ସେ ବି ଅଜଣା ପୁଅକୁ। ବୋଧହୁଏ ଏ ସହଜ ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି ଦେହଜ। ମୁଁ ମିଛରେ ତାକୁ କହିଲି, ବିବାହିତ ମୁଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବି ବିବାହିତା, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ପ୍ରେମହୀନ ସିନ୍ଦୁରରେ, ଦେହ ସୁଖର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରେ, ନାମଧାରୀ ଜାରଜ ସମ୍ପର୍କର ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ିରେ। ବିବାହିତା ନାରୀ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବନି? ବିବାହିତା ନାରୀ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବନି? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀର ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ନକ, ଯିଏ ସବୁଦିନ କାୟା ଦହନ କରିବ ଆଉ ବଦଳରେ ନଥିବ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ? ସେଇଟା ବିବାହ ନା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା? ଯଦି ଏହା ଭୁଲ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା। ଯଦି ତୁମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ପରି ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଏ ତ ହେଲେ ବୁଝିବ ମୋ ଅନ୍ତରର ସୁନାମୀକୁ, ମୋ ବିଦ୍ରୋହକୁ, ମୋ ପ୍ରଣୟକୁ, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଆଉ ଆପଣାଇ ନେବ ମୋ କଳଙ୍କକୁ। ସଲାମ କରି ମୋ ବିବାହିତା ପ୍ରେମକୁ। ସଲାମ କରି ମୋ ବିବାହିତା ପ୍ରେମକୁ। वाह सर बहुत बढ़िया ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଏ ପୁରା ଆପଣ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପୁରା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଇଭେନ୍ ମୋଟିଭେସନ ହେଇଗଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆର ମେସେଜ କ'ଣ ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମେସେଜ ତ ମୁଁ ସେ ସିଚୁଏସନ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ମେସେଜ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କବି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ଯଦି ମୁଁ ମିଛରେ କହିଲି କି ମୁଁ ମ୍ୟାରିଡ, ସେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମ୍ୟାରିଡ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ବି ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଏତେ ଓପେନଲି ଜଣେ କହୁଛି, ତ ସେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ କି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ସେଇ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଲଭ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ବିଧବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ମେସେଜ ତ କିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଟପିକ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭେରି କରିବ, ଏଥିରେ ମେସେଜ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟଡି ଯାହା କଲି, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେଲ, ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତମଠି ଅଟକି ଯିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି ଯିଏ ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ମୋ ବିବାହିତା ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଯଦି କରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ କଳଙ୍କକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ମୋ ବିଦ୍ରୋହ, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମୋ ବିବାହିତା ପ୍ରେମକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ମେସେଜ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ଏଟା ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭେରି ନା ଏଇଟା ମେସେଜ ଅଛି କି ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିବା ଅଛି ହଁ, ସେ କରିବା କଥା, ନିଜକୁ ଚୁଜ କରିବା କଥା। ଡେଫିନେଟଲି ହଁ, ନିଜକୁ ଚୁଜ କରିବା, ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍। ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ କେମିତି ମିଳିଲା ଏ ପୋଏମ ବଗେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏଇ ପୋଏମ ପାଇଁ ବି? ଇନ୍ସପିରେସନ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ବି, ଯେହେତୁ ମୋର ହବି ଥିଲା ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖିବା, ତ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସାର୍, ତ ମୁଁ କହିବି ଇନ୍ସପିରେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନା ତ କହିସାରିଛି ମୋ ବାପା ମା, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରତିମା ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଯାଏ ଗାଁକୁ ହଉ କି ମାମୁଁ ଘରକୁ ହଉ, ସେଠି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉ କି ଦାସକାଠିଆ ହେଲା, ପାଲା ହେଲା, ରାମଲୀଳା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି, ରିଜିଓନାଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେଖେ। ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ 7 ଦିନ ଲଗାତାର ରାମଲୀଳା ହୁଏ, ମୁଁ 7 ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେଖେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତ 7ଟା ଯାକ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ, ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ସେମିତି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆଉ ମୋର ଅଜା ଜଣେ ଥିଲେ
ବୀରକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ନେଇନେଲେ ଭଲ ହବ। ମୋ ଜେଜେବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଜେଜେବାପା ମୋ ବଡ଼ୁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ମୋ ଅଜା ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀରକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଲେଖାଲେଖି ବହୁତ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ 2 ଜଣ, ମୋର ଅଜା 2 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଜା ଯିଏ ବୀରକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ହୁଁ ସିଏ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ବି ଲେଖନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଲେଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖନ୍ତି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ମୋର କରେକ୍ସନ୍ ବି କରନ୍ତି, ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ହବ, ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ହବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜିନ୍ DNA ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କର ଠୁ ଆସିକି ବୋଧେ ମୋର କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ରହିଗଲା। ତ ସେଇଟା ମୋ ମୂଳରୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଜଣ ନାଁ ନେବି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ କୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସମ୍ବିତ, ଶୁଭଜିତ, ଅମୃତ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୁଣାକାର, ତା ସହିତ ଆମର ମୋ ନାଁରେ ବି ଜଣେ ଅଛି ରାକେଶ ଦାସ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତ ହବନି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ଡାକେ, ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା। ଗୌରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋ ଲେଖାକୁ ମୁଁ କିଛି ବି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଛି, ସେ ସେତିକିବେଳେ କହିବେ ୱା ୱା ୱା, ମାନେ ପୋଏମ୍ ଶୁଣି ହିଁ ନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ମୋ ପୋଏମ୍ ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଖରାପ ବି ଲେଖେ, ଭଲ ବି ଲେଖେ, ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହିଲି କବିତା, ସେମାନେ ୱା ୱା କରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦିଏ କି କିଛି ଜଣ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିଛି ଖରାପ ଲେଖିଛି ମୋତେ ଜଜ୍ କରନ୍ତିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ସେ ମାନେ ମୋ ଲେଖା ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ନଥାଏ, ସେମାନେ ସେତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ଏଜ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଚୁଜ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିସକ୍ଲେମର ଦେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଲେଖକ ଆଉ କବି ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଦୁସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ମାନେ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ କବି ଆଉ ଲେଖକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମର୍ସିଡିଜ କି BMW ଚଢ଼ି ପାରିବେ। ମାନେ ଆଇ ହାର୍ଡଲି ବିଲିଭ୍ ଯେ ଚଢ଼ୁଥିବେ। ତ ସେମିତି ତ ଏତେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ, ଦେନ୍ ସେଇ କମ୍ବୋଟା ଗୋଟେ ଡେଡଲି କମ୍ବିନେସନ୍। ମାନେ ଆପଣ ଲିଟରେଚରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ବି, କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁଟା ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଡେଡଲି କମ୍ବିନେସନ୍। ତ ଆପଣ ଏବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଏଇ ଜିନିଷର ମୋଟିଭେସନ୍ କେମିତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଲୋକ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ତାକେ ଅପସନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ତାକେ ଭାବନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଆର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିଦେବୁ, କି ବହୁତ ଇଜିଲି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ। ବଟ୍ ଏତେ ଇମୋସନ୍ସ, ଏତେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ସବୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଭିତରେ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦର୍ଶକକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ? ଯଦି ମୁଁ ତ ସେତେବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା କଥା କହୁଥିଲି, ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିବା ମୁଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଆକୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି କିଏ ହିନ୍ଦୀ ଲିଟରେଚର କି ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ଭିତରେ ବି ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଲିଟରେଚର, ଜିନିଷ ହେଲା କି ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଟରେଚରକୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସିଏ ଆମକୁ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ବହୁତ କିଛି ଦିଏ, ଆଉ ଆମଠୁ ବହୁତ କିଛି ନେଇ ବି ଯାଏ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ନେଇଯିବ ମୁଁ କାହିଁ ଲିଟରେଚର ଭିତରେ ପଶିବି। ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଲିଟରେଚର ଭିତରେ ପଶିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ରହିବା, ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେବା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଇମୋସନକୁ ଯେବେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସଟା ଆସେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମଠୁ ସେ ଯେଉଁ ନେଇଯିବା ଜିନିଷଟା, ଆମଠୁ ଲିଟରେଚର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଦିଏ
जोटा कि समस्ते कहते कि हैप्पीनेस खोजिया बाहर को जाओनी निज भितर खोज सेटा गोटे सबू माने जिते भी मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा से सब कहते निज भितर खोजिया चेष्टा कर मु गोटे एटी ग्यारंटीर सहित कहीपरि जदि किए साहित्य भितर पशिला धीरे धीरे से र वर्ल्ड रे भी हो आजिकाली लेखा हो गला पूरा र वर्ल्ड किछि ताकू दरकार नहीं ताकू गोटे सुना मुदी पिंधेबा लिटरेचर को हार पिंधेबा कि ताकू कान फूल लगेबा एते सुंदर करबा दरकार नहीं आजिकाली सबू रो आमे जोटा कथा होउचंती एटा को भी टिके शब्द सजै जले गोटे कविता हे जिवो कि गोटे स्टोरी हे जिवो तो किछि नहीं से र जिनस आमे जदि लेखिबा भी ए लेखारु धीरे धीरे एते परिपक्व हे जिवो एते मैच्योर हे जिवो आम लेखा कि निजे भी इमेजिन करि परिबानी सप्ताहे लिखंतु ना सप्ताहे पर प्रथम दिन रो पृष्ठा आड़ेबा आउ 8 नंबर दिन रो पृष्ठा आड़ेबा निजे ही बुझी जिबा तार डिफरेंस तो कहीं केबे माँ पेटरू ही ये सब जिनस शिखिकी आसी न थांती तो साहित्य आम भाषा ही तो कहबा आम ओडिया ही तो लेखिबा आम ओडिया ही कहबा तो एइतरे किछि गोटे बड़ कष्ट जिनस नुह तो आम जदि लेखिबा धीरे धीरे से लेखा भितरु देखिबा आम भीतर जो खुशी भी आम बाहर लेखि परिबा खुशी जदि आम बाहर लेखि देला तो हमर दुईटा फायदा भितरे भी खुशी अछि बाहर खुशी देखिबा आउ जदि दुख देखिले दुखटा जोडा आम भितरे अछि सेटा बाहर को आसी जिवो तो आम दरकार पड़े से दुख जदि आउ तो पढ़िबार भी नहीं सेटा चिरी देके आम फोपाड़ी भी पारिबा तो दुख आमठू पळेला स्ट्रेस रिलीफ करबार गोटे सेटा बढ़िया उपाय बढ़िया उपाय तो आमे जदि देखिबा साहित्य को समस्ते टिके साहित्य प्रति निजर समय दियंतु एबे पुस्तक मेला होउची पुस्तक मेला वर्ष रे गोटे थर होउची किंतु मु देखिछि सेठी आम यंग एज रो साहित्य जोटी साहित्यिक माने साहित्य सर्जना करूचंती मु तो टाइम दे पारिनी मु तो 2 दिन मात्र जाई पारिछि जणे जणे मोर सीनियर जणे अछंती एबे जे साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइले भाई आमर से भी बहुत जनक आम मोर उईवेटी कॉलेज जेतु सी बहुत जनकर इंस्पिरेशन मोर भी सी एबे साहित्य एकेडमी अवार्ड पाइले ओडिया रे तांकर सुब्रत कुमार सेनापति डॉक्टर सुब्रत कुमार सेनापति सी एबे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रे भी असिस्टेंट प्रोफेसर अछंती हमर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस सोआर तो सी मु देखि जे तांगु से सब दिन समय बितेबार अच्छा अच्छा मु 2 दिन जाइछि 2 दिन तांकु तो फिजिकली देखिछि ता सहित तांकर स्टेटस भी आसी थाए तांको छडा हरि बहुत यंग राइटर समानकर जो मन नुआ नुआ आरंभ भी करजंती से माने समय देजंती जदि हम गोटे जिंस पय टिके भी समय बाहर करबा ताहाले साहित्य इन रिटर्न हमकु बहुत किछि दबो जदि किए भी ट्रायल करूचंती तो निश्चित भाबरे ए जिनसटा बहुत फ्रुटफुल हम आउ आम लाइफ को बहुत डिसिप्लिन करे पारिबो बहु जण आपन कविता और स्टोरी पढी की खुशी भी हेबे आउ जदि निजे खुशी हबा सहित खुशीटा बांटी परछन तो ताठू बड़ सोशल वर्क भी आउ किछि ना आज्ञा एटा ही मोर मेसेज रहिबो किए भी एते बिजी नाही जे टिके भी टाइम काढी परिबो आधा घंटा तो बाहर करि पारिबो तापर आउ कहा पय बाहर करिया पय कोआ होनी निज इमोशंस को लेखिया पय ही कोआ होची तो सेटा निज पय इन्वेस्ट करा गला आज्ञा